नमस्कार बंधुरा चले एलाम आज के आमादेर बाड़ीर लोकनाथ पुजोर द्वितीय पर्व निये। जेई पर्वे रयेछे लोकनाथ बाबार अभिषेक पर्व। देखतेई पाচ্ছো तोमरा आमादेर बाड़ीर लोकनाथ बाबार पुजोर बाबा लोकनाथ के अभिषेक करा शुरू हये गेछे। एरपरे भोग निवेदन होबे। सेई समस्त किछुई तोमादेर संगे आमी शेयर करते चलेছি। और तार संगे लोकनाथ बाबार जीवनेर आरो किछु तथ्य तोमादेर संगे आमी शेयर करब। तो तोमरा देखते थाको, संगे थाको। जे जेखान थेके देखछो तादेर सकलके आमार अनेक अनेक भालोबासा। तोमरा पुरो भिडियोटा देखते थाको, आशा करछि तोमादेर सत्यि खूब भालो लागबे। आमादेर बाड़ीर पुजोर आगेर भिडियोते आमी तोमादेर संगे शेयर करेछिलाम बाबा लोकनाथेर बाल्य जीवन और आमादेर बाड़ीते बाबा लोकनाथेर बाल्य भोग। और आजकेर एई भिडियोते आमी बाबा लोकनाथेर जीवनेर किछु गुरुत्वपूर्ण कथा तोमादेर संगे शेयर करछि। जेरकम होच्छे तोमार किभाबे बाबा लोकनाथ सिद्धि लाभ करेछिलेन, कोथाय छिलेन, कोथाय कोथाय गेछिलेन भ्रमणेर जोन्नो, बारोदीते किभाबे अवस्थान करलेन इत्यादि इत्यादि। तो चलो बंधुरा शुरू करे फेली। प्रथमे शुरू करछि सिद्धि लाभ दिए। बाबा लोकनाथ गृहत्यागेर पर बांगलाय 1148 सने आचार्य गांगुली तादेर निये आसेन कालीघाटेर शक्तिपीठे। 51 पीठेर अन्यतम महापीठ हलो कालीघाट। तत्काले कालीघाट छिलो घन जंगलमय। कालीघाटे आसार पर बाल्य ब्रह्मचारीद्वय आचार्यके साधन भजन शिक्षा देवार कथा बोललेन। साधन भजनेर जन्य निर्जन स्थानेर उद्देश्ये तारा कालीघाट त्याग करें। निर्जन स्थाने एसे शिष्यद्वय कठोर संयम पालन करें एवं दीर्घ 30 থেকে 40 बछर नक्तबस्त्र माने दिने अनाहारी थेके राते आहार धारण करें। एरपर एकान्तरा व्रत अर्थात एक दिन उपवासेर पर दिन आहार, त्रिरात्रि पंचह नवरात्रि व्रत पालन करें। आचार्य गांगुली तादेर ध्यान और योग शिक्षा देन। तारपर सिद्धि लाभेर जन्य तारा हिमालयेर बरफावृत एक निर्जन स्थाने उपस्थित हलेन। 50 बछरेर अधिक समय कठिन तपस्या द्वारा लोकनाथ समाधि उच्चतम शिखरे पौঁছান एवं परमत्व लाभ करें। तखन तार बयस छिलो 90 बछर। भ्रमण मक्कार उद्देश्ये यात्रा। शिष्यदेर सिद्धि लाभेर पर भगवान गांगुली तादेर निये मक्का दर्शनेर अभिलाष करें। तारा पाये हेঁটে रওনা हलेन मक्कार उद्देश्ये। प्रथमे तारा उपस्थित हलेन काबुले। सेखाने मोल्ला सादी नामे एकजन धर्मशास्त्रज्ञ धार्मिक मुसलमानदेर साथे तादेर परिचय हय। तार साथे कुरआन ओ इस्लाम धर्म विषये नाना आलोचना हय। सेखाने लोकनाथ कुरआन शिक्षा करेছিলেন। तारा उपलब्धि करें बाহ্যিক आचरण आचार छाड़ा दुई धर्मेर माझे प्रभेद नेই। काबुलेर पर तारा आसेन मदिनाय। सेखाने वेद ओ कुरान निये तादेर साथे आलोचना हय। एखान थेके तारा मक्कार पथे यात्रा करें। यात्रार पथे आब्दुल गफर नामे 400 बछर बयसी एक उच्च स्तरेर मुसलमान फकिरेर दर्शनेर जन्य तार आस्थानाय जान। तिनी सब समय मौन एवं समाधि अवस्थाय थाकतेन। सिद्ध पुरुष लोकनाथके देखे तार समाधि भंग हय एवं ताके आलिंगन करें। एरपर दुर्गम पथ अतिक्रम करे तारा मक्काय पौঁছায়। काशीधाम यात्रा। मक्काय कयेकदिन अवस्थानेर पर तारा वाराणसीर काशीधामेर उद्देश्ये यात्रा करें। सेखाने महायोगी तैलंग स्वामीर पुण्यकुटीर अवस्थित। वृद्ध गांगुली तार शिष्यद्वयेर समस्त दायित्व तैलंग स्वामीर हाथे तुले दिए गंगार तीरे ध्यानमग्न अवस्थाय महाप्रस्थान हन। तैलंग स्वामी मूलत पंडित हितलाल मिश्र। सेखाने स्वामीजीर साथे तारा किछुकाल योग शिक्षा करे भ्रमणे बेर हन। विश्व भ्रमण। भ्रमणेर उद्देश्ये तारा भारतेर पश्चिमे आफगानिस्तान, आरब,
ইসরায়েল, পারস্য, ইউরোপ ইত্যাদি স্থানে অতিক্রম করে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত গমন করেছিলেন। এরপরে তারা ভারতে ফিরে পুনরায় উত্তরের পথে গমন করেন। তারা বরফাচ্ছন্ন সুমেরু এলাকা গমনের ইচ্ছায় পাক প্রস্তুতি উপলক্ষে শৈত্য প্রধান এলাকা হিসাবে বদ্রীনাথ শ্রী মন্দিরে আশ্রমে প্রস্থান করেন। সেখান থেকে আধুনিক পরিজ্ঞাত সীমা অতিক্রম করে উত্তরে বহু দূরে চলে যান। তারা হেঁটে হেঁটে সাইবেরিয়াতে চলে আসেন। সেখানে সূর্যোদয় না হওয়ার সময় নির্ণয় করা যায় না, তবে তারা সে পথে 20 বার বরফ পড়তে ও গলতে দেখেছিলেন। কয়েকটি বরফের স্তরের কাছে এসে তারা যাত্রা সমাপ্ত করলেন। এরপর পূর্ব দিকে গমন করে চীন দেশে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তৈলঙ্গ স্বামী উদরাচলের পথে যাত্রা করেন। লোকনাথ ও বেণীমাধব তিব্বত ও বদ্রীনাথ পাহাড়ের অবস্থান করলেন। তারপর বেণীমাধব কামাখ্যার উদ্দেশ্যে চলে যান এবং বাবা লোকনাথ চলে যান চন্দ্রনাথ পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। বারোদিতে অবস্থান। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাত্রাকালে হঠাৎ জঙ্গলে আগুন লেগে যায়। তিনি লক্ষ্য করলেন বৃক্ষতলার এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন আছেন। তিনি যোগ বলে তাকে নিরাপদে নিয়ে আসেন। ইনি ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এরপর লোকনাথ ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দি গ্রামে আসেন। বারোদি গ্রামের ডেঙ্গু কর্মকার নামে এক ব্যক্তি সে সময় ফৌজদারি মামলায় আসামি হয়ে দাউদকান্দিতে ছিলেন। উদ্ভ্রান্ত ডেঙ্গু কর্মকার লোকনাথকে দেখতে পেয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। তখন লোকনাথ তাকে নির্ভয়ে থাকতে বললেন। পরদিন বিচারপতি ডেঙ্গুকে বেকসুর খালাস করে রায় দেন। লোকনাথকে ডেঙ্গু তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। ডেঙ্গুর মৃত্যুর পর বারোদির জমিদার তাকে নিয়ে আসেন জমিদার বাড়িতে। জমিদার তাকে ছাওয়াল বাঘিনী নদীর তীরে একটি নিষ্কর শ্মশানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দেন। দীর্ঘ 26 বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেন। সে সময় থেকেই বারোদির ব্রহ্মচারী হিসাবে লোকনাথ পরিচিত পান। মহাপ্রয়াণ। বারোদি অবস্থানকালে ভক্তগণ কৃপার জন্য তার নিকট আসতেন। এক ভক্ত তার পুত্রের দুরারোগ্য যক্ষার মুক্তির জন্য তার নিকট আসেন। লোকনাথ বুঝতে পারেন সেই পুত্রের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তবুও ভক্তকে কৃপা করে যক্ষা রোগ নিজের শরীরে গ্রহণ করলেন। পুত্র ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হলেও কিছুদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু যক্ষা রোগ লোকনাথের শরীরে ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। এরপর 19শে জ্যৈষ্ঠ তিনি তার দেহত্যাগের ঘোষণা করে দেন। এই সংবাদ পেয়ে ভরাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত ভক্তগণ দলে দলে আসতে থাকে বারোদির আশ্রমে। সেখানে তিনি সবাইকে প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন। এরপর 19শে জ্যৈষ্ঠ 1297 বঙ্গাব্দে অর্থাৎ 1 জুন 1890 খ্রিস্টাব্দে এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে 11:45 বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে সোনারগাঁওয়ের বারোদি আশ্রমের মহাসমাধি মগ্ন হলেন। এই সময় তার বয়স ছিল 160 বছর। জোরে গুরুদেব তারপর নিয়ে গেল কাশী নামে সর্বেতে লোকনাথ তাহারে তৈলঙ্গ স্বামীকে চেনে। সর্বতে তৈলঙ্গ স্বামী তারে করেতে সেইখানে গুরুদেব দেহ ত্যাগ করে। সর্বতে লোকনাথ বলে এক মনে সর্বেতে তাহারে তার কৈলাসে মক্কা মদিনাতে দিহিতে গিয়া মক্কারে দিহিতে মক্কা মদিনাতে গিয়া তাহারে তার সর্বেতে সন্ন্যাস দান করিল। তার সর্বেতে মক্কায় গিয়া পুরাণে পড়িল। সর্বেতে তার গঙ্গা দায়িত্বে গায়িত্রী শিখাল। ব্রাহ্মণে আসিয়া তাহারে করে বারোদিকে লোকনাথ নামেতে শুনল। বেণীতে দিহিতে দেব বনি কামাখ্যা চলিল। সর্বেতে বেণী কৈলাস লোকনাথ কৈলাসে পৌঁছিল। সর্বেতে কৈলাস ধামেতে লোকনাথ সর্বেতে লক্ষিতে দেবী নারায়ণ। বারোদির বাবা তুমি কহিতে লোকনাথ
হাতে সর্বত রক্ষা করিব তাহারে দিন বলিল তবে দুধ গোহালি রুচি চন্দন নামে তাহারে খুব ভাবিনিত আছে জলধারে দেব সন্ন্যাস দেব রক্ষা হন সর্বেতে গোমাতার চরণ দেবাস বলে তাহারে তোমার সর্বহস্তে দেব কবিতা দিতে গায়ত্রী মন ওম ভূর ভুবস্ব নামিতে তাহারে ভূর ভুবস্ব গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিল তারে কবিতা ছাড়াইয়া যাইব সর্বতে সেই মতো শোনিত তাহা সর্বতে রচনার কথা শুনিতে লাগিল পিতাটা তাহারে পরে রুপিতে রইল উপর থেকে চলিয়া বাবা লোকনাথ বলিল যখনই বাহিনীকে বলিতে লাগিল 160 বয়স আমার ঘোষণাতে করিল সর্বত জীবনারায়ণ বলে এক মানে 1257 খ্রিস্টাব্দে সর্বতে 19 জ্যৈষ্ঠ সর্বতে রবিবার থেকে লাগিল সর্বতে বাবা বলিতে লাগিল আমি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিব অন্তর্ধ্যান হইব সর্বতে শব্দ 11:45 মধ্যে অন্নদান করিল সর্বতে উপবাস থেকে নারীগণে সর্বতে ভোজন করিতে লাগিল সেই মতন বাবার কথা মতন পোষাতে লাগিল সর্বতে লোকনাথ পাহাড়ি চরণেতে বাইল সর্বাতে লোকনাথ বলে এক মনে দিতে অন্তর্ধান হইল যখনই দেখবে সূর্য কিরণ হইতে লাগিবে সর্বতে আমি তারে সূর্য কিরণে চলিয়া যাইব সেই মতন বারোটিতে সর্বতে সব অন্নদয় হইল গোয়ালিনী মাতা সবাই খাইতে দিল সর্বে গোয়ালিনী মাতা সর্বেতে রক্ষা করিল সর্বেতে জীবসন্না করিতে লাগিল অন্তর্ধ্যান করিয়া বাবা চলিতে লাগিল রণে বনে জলে আর জঙ্গল মাঝে আমারে খুঁজিলে তবেই সবেতে পাইবে সর্বতে বিপদে পড়িলে আমারে ডাকিবে আমি তোমাদের রক্ষা করিব রণে বনে জলে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়িও আমায় স্মরণ করিব কলিযুগের কৃষ্ণ তিনি রামায়ণে রাম অন্তরে তিনি তার বাবা লোকনাথ। তো দেখো বন্ধুরা, আজকে আমাদের বাড়ি লোকনাথ বাবার পুজোর ভোগে কি কি ছিল সেগুলো তোমাদের সঙ্গে একটু বলে দিই। মিষ্টি দেখতে পাচ্ছ রয়েছে এখানে, একটা কাঠের বাক্সে আমি সব রকম ফল কেটে দিয়েছি। আর এদিকে দেখো পোলাও হয়েছে, ফুলকপি আলুর তরকারি, আর হয়েছে পনিরের একটা তরকারি, পায়েস হয়েছে, আমের চাটনি হয়েছে, সরি পায়েস না ওটা পরমান্ন বলে, আর একটা গন্ধরাজ লেবু মাঝখানে দেওয়া হয়েছে, পানের খিলি করে দেওয়া হয়েছে ঠাকুরকে। আর সকালে বাল্যভোগ তো দেখেছিলে, আর লুচি আর সুজিও হয়েছিল। তারপরে তোরার পাপা একটা বড় বড়, মানে একটা না 4টে বড় বড় বাতাসা এনেছিল, সেই বাতাসা দিয়ে সাদা পাটালি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল, তো সেগুলো সবই ছিল। তারপরে আমরা প্রসাদ নিয়ে নিচে চলে এসেছিলাম। তো আমাদের পাথরের 4টে বারস, মানে পারস করা হয়, সেই 4টে পারস, একটা সর্বদেবতার নামে, একটা মা কালী আর শুভচুনী মায়, একটা গোপাল ঠাকুরের, আর একটা হয়েছে আজকে লোকনাথ বাবার। তো এইভাবে সমস্ত কিছু সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর অবশ্যই নৈবেদ্য ছাড়া তো পুজো সম্পন্ন হয় না। 2টো পাত্রে নৈবেদ্য ছিল, একটাতে 9টা আর একটাতে 1টা। তো এই সমস্ত কিছু দিয়েই আর কি পুজো আমাদের সম্পন্ন করা হলো। আর আজকের ভিডিওটাও আমি এখানেই শেষ করছি।
তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর এরকম নতুনত্ব ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর তোমরা কীরকম ভিডিও দেখতে চাও সেটাও কমেন্টস করে জানিও। আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্য মতন তোমাদের পছন্দের ভিডিও তৈরি করার। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ভিডিওতে। আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছো। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই এন্ড করে দিলাম। জয় বাবা লোকনাথ। বাবা লোকনাথ সকলকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, এটাই কামনা করছি।